Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram. Hare Krishna. Sri Srinada Govind Mandiris Mangaluru Des Bhavada Plus Regular. Om Ajnanatimidandasya Nananchana Sharavya Chashurun Medidam Yanadasmi Sri Guruve Sri Chaitanya Manovishtam Savidam Yana Budare Swayam Rupagadama Yamdadadi Subhadanti Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganarigunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganaritam Sri Vishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Taptakanjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priya Vansha Kalpatarupesha Kripa Sindhubheva Japatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktashaktikam Nityanandamahanaumi Sarvanandagaram Param Harinama Pradhan Devam Avaduda Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishenam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidhamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Vishesha Shunyavadi Pashati Deshadarni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gauri Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Uttaya Duttaya Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Nitaya Gaur Premanande Hare Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Mandishtaraka Madbhagya Madananda Namastude Vrindra Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Tridya Skandam Pattamadhyayam Slokam 14 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sargo Navavidastasya Pragrdo Vaigradasthuya Kaladravya Gunairasya Trivida Pratisangramaha Sargo Navavidastasya Pragrdo Vaigradasthuya Kaladravya Gunairasya Trivida Pratisangramaha. Hare Krishna. Chola. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sargo Navavidastasya Pragrdo Vaigradasthuya Kaladravya Gunairasya Trivida Pratisangramaha Sargo Navavidastasya Pragrdo Vaigradasthuya Kaladravya Gunairasya Trivida Pratisangramaha Hare Krishna. Screen കാണാലോ മന്ദജി ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർഗോ നവവിധസ്തസ്യ പ്രാകൃതോ വൈകൃതസ്തു യാ
कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंबुजादेवी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. तेलुगु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा नायर माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. तेलुगु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. पंकजाक्षी माता जी, तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधतस्य प्राकृतो वैकृतस्तु या कालद्रव्यगुणरस्य त्रिविधा प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. सिंधु माता जी, तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिवृत प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. स्वर्णप्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी. तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. गीता टी माता जी, तेलुगु. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु च कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी, तेलुगु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. तेलुगु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा जी, नंबूदिरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. रंगमणि माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. तेलुगु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विद्यानारायण माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रमणी माता जी, हरे कृष्ण. वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसङ्क्रमः.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। रमण माता जी चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। डॉक्टर विजय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य प्रवृद्ध प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनंतर कृष्ण देवदास माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिवृद्धा प्रतिसंग्रमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कान्हू प्रदीप माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जयमिला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ. സർഗ സൃഷ്ടി നവവിധ 9 വിവിധ രീതികൾ. തസ്യ അതിന്റെ പ്രാകൃത ഭൗതികം വൈകൃത ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളാൽ തു പക്ഷേ അത് ഏത് കാല ശാശ്വതമായ സമയം ദ്രവ്യ പദാർത്ഥം ഗുണേഹി യോഗ്യതകൾ അസ്യ അതിന്റെ ത്രിവിധ 3 വിധങ്ങളിലുള്ള പ്രതിസംക്രമ സംഹാരം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതി. ഗുണത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ സൃഷ്ടിക്ക് പുറമെ 9 വിവിധ രീതികളിലുള്ള സൃഷ്ടികളും ശാശ്വതമായ കാലത്താലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലും കർമ്മഗുണത്താലും സംഭവിക്കുന്ന 3 വിധ സംഹാരങ്ങളുമുണ്ട്.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിശ്ചിത സൃഷ്ടികളും സംഹാരങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് പരമേച്ഛയുടെ നിബന്ധന പ്രകാരമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ നിമിത്തം സംഭവിക്കുന്ന വേറെയും സൃഷ്ടികൾ ഇവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നീട് വിവരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക വിവരം മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. 3 വിധത്തിലുള്ള സംഹാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നാശത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാലം നിമിത്തം അനന്തന്റെ ഭക്തത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അഗ്നി മൂലം ഒരുവന്റെ യോഗ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണാ വൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനാക്രിയോദയഃ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണാ വൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനാക്രിയോദയഃ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണാ വൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനാക്രിയോദയഃ. ആദ്യഃ ചൊല്ലിക്കോളൂ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർഗോ വൈശ്യാത്മൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സലജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹത സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യം ആത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്ത്വഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്തഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആദ്യസ്തു മഹതഃ സർഗോ ഗുണവൈഷമ്യമാത്മനഃ ദ്വിതീയസ്ത്വഹമോ യത്ര ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയോദയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. ആദ്യ പ്രഥമം തു. പക്ഷേ മഹതഃ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള സമഗ്ര ഉത്ഭവങ്ങളുടെയും സർഗ സൃഷ്ടി ഗുണവൈഷമ്യം ഭൗതിക രീതികളുടെ ഇടപെടൽ ആത്മനഃ പരമോന്നതന്റെ ദ്വിതീയ രണ്ടാമത്തേത് തു പക്ഷേ അഹമ മിഥ്യാഹങ്കാരം യത്ര അവിടെ
ദ്രവ്യ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, ജ്ഞാന ഭൗതികമായ അറിവ്, ക്രിയാ ഉദയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉണർവ് അഥവാ തൊഴിൽ, പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സാമസ്യം. 9 സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യത്തേതായ മഹത്വത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രതയിൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഗുണങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. രണ്ടാമത്തേത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രഥമ ഉത്ഭവം മഹത്തത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മഹത്തത്വത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഇടപെട്ടത് മൂലം ജീവസത്ത ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന മിഥ്യാധാരണ ഉളവായി. ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന തെറ്റായ വിചാരത്തിന്റെ ഹേതു മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ്. മഹത്തത്വത്തിന് ശേഷമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അറിവും ശേഷിയും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ അറിവിന്റെ പ്രഭവങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂർത്തികളും ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ചുമതല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അവയുടെ മൂർത്തികൾക്കുമാണ്. ഇവയെല്ലാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭൂതസർഗസ്തൃതീയസ്തു തന്മാത്രോ ദ്രവ്യശക്തിമാൻ ചതുർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സർഗോ യസ്തു ജ്ഞാന ക്രിയാത്മകഃ. ഭൂതസർഗ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, തൃതീയ മൂന്നാമത്തേത്, തു പക്ഷേ, തന്മാത്ര ഇന്ദ്രിയ അവബോധം, ദ്രവ്യാഘടകങ്ങളുടെ ശക്തിമാൻ ഉത്പാദകൻ, ചതുർത്ഥ നാലാമത്തേത്, ഐന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സർഗ സൃഷ്ടി, യാ അത് ഏത്, തു പക്ഷേ ജ്ഞാന അറിവുകൾ, ക്രിയ ജോലി ചെയ്യുക, ആത്മക അടിസ്ഥാനപരം. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അവയിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അറിവിന്റെയും പ്രവർത്തനശേഷിയുടെയും സൃഷ്ടിയാണ് നാലാമത്തേത്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ ശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഗുണത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ സൃഷ്ടിക്ക് പുറമെ 9 വിവിധ രീതികളുടെ സൃഷ്ടികളുമുണ്ട്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാലും കർമ്മഗുണത്താലും സംഭവിക്കുന്ന 3 വിധ സംഹാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 3 വിധത്തിലുള്ള സംഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നിശ്ചിത സൃഷ്ടികളും സംഹാരങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് പരമേശ്വരുടെ നിബന്ധന പ്രകാരമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ഇടപെടൽ നിമിത്തം സംഭവിക്കുന്ന വേറെയും സൃഷ്ടികളും. എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടി സംഹാരം അല്ലെ, സൃഷ്ടി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള
വിവരം മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചെറിയ വിവരണം മാത്രമേ, പിന്നീട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. 3 വിധത്തിലുള്ള സംഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് നാശത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാലനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സംഹാരം. രണ്ടാമതായിട്ട് അനന്തന്റെ വക്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അഗ്നി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സംഹാരം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരുവന്റെ യോഗ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും കാരണം സംഭവിക്കുന്ന സംഹാരം. 9 വിധത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. 9 സൃഷ്ടികളിൽ ആദ്യത്തേതായ മഹത്തത്വത്തിൽ അഥവാ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഗുണങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. രണ്ടാമത്തേത് ഉത്പാദിപ്പിച്ച നിത്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രഥമ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തത്വമാണ്. നേരത്തെ മഹത്തത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോന്നിന്റെയും നിയന്ത്രകന്മാരായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോരോ നിയന്ത്രക സ്ഥാനം കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പറയുന്നു, നമ്മളെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന തെറ്റായ വിചാരത്തിന് ഹേതു നിത്യാഹങ്കാരമാണ്. മഹാതത്വത്തിന് ശേഷമുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവും ശേഷിയും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം എന്നാൽ അറിവിന്റെ പ്രഭവങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തികളുമാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ചുമതല കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അവിടെ മൂർത്തികൾക്കുമാണ്. ഇവയെല്ലാം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ബോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അറിവിന്റെയും പ്രവർത്തനശേഷിയുടെയും സൃഷ്ടിയാണ്. നാലാമത്തേത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. മുകുന്ദമാലയിലെ ഉത്സവം നോക്കാം. ഓക്കെ, 22ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വൃഥാവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 22ാമത്തെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം.
സ്ക്രീന് കാണാലോ മാതാജി? സ്ക്രീനിൽ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മദന പരിഹര സ്ഥിതിം മദീയേ മനസി മുകുന്ദ പദാര വിന്ദദാമി ഹരനയന കൃശാനുനാ കൃശോഷി കൃശോഷി സ്മരസിന ചക്ര പരാക്രമം മുരാരി മദന പരിഹര സ്ഥിതിം മദീയേ മനസി മുകുന്ദ പദാര വിന്ദദാമി ഹരനയന കൃശാനുനാ കൃശോഷി സ്മരസിന ചക്ര പരാക്രമം മുരാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മദന പരിഹര സ്ഥിതി മദീയേ മനസി മുകുന്ദ പദാര വിന്ദദാമി ഹരനയന കൃശാനുന കൃശോസി സ്മരസിന ചക്ര പരാക്രമം മുരാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹേ മദന അഥവാ കാമദേവ, ഇപ്പോൾ മുകുന്ദ പാദാംബജങ്ങളുടെ സ്ഥാനമായ എന്റെ മനസ്സിലെ വാസം ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങ് പണ്ട് പരമശിവന്റെ തൃക്കണ്ണിലേരി തീയിൽ ചാമ്പലായി പോയതാണല്ലോ. എന്നിട്ടും മുരാരിയുടെ ചക്രായുധത്തിന്റെ പരാക്രമം മറന്നുപോയോ? എന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ വീട് കാമദേവൻ അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം ഇത് ആത്മീയവാദികളടക്കം എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന കാമദേവനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. കപിലദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു: എന്റെ മായയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. സ്ത്രീ രൂപത്തിലുള്ളതായ തന്റെ പുരികക്കൊടികളുടെ ചലനം കൊണ്ട് മാത്രം ലോകം കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന മഹാന്മാരെ പോലും തന്റെ വരുതിയിൽ നിർത്തും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:31-38 പറയുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തന് അനായാസം കാമദേവനെ വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ കഴിയും. കാരണം അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുന്നവനാണ്. ആ ധ്യാനം കാമദേവന്റെ സ്വാധീനത്തെ നശിപ്പിക്കും. കുലശേഖര രാജാവ് മന്മഥന് ന്യായമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകുന്നത്. ഒന്നുകിൽ രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു നാശത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക. പണ്ട് കാമദേവൻ പരമശിവനിൽ കാമം ഉണർത്താനായി തന്റെ ശരങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത്. അതിന് തിരിച്ചടിയായി പരമശിവൻ സ്വന്തം തൃക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടത്താൽ കാമദേവനെ എരിച്ച് ഭസ്മമാക്കി. ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും കാമദേവൻ പാഠം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ചക്രായുധം കൊണ്ട് കാമനെ നശിപ്പിച്ച ഭക്തനെ കാമവിമുക്തനാക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് പ്രയാസമില്ലെന്ന് ഇവിടെ കുലശേഖരൻ പ്രസ്താവിച്ചു. കാമദേവനെ മദനൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നുവൻ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മദനമോഹനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതായത് കാമദേവനെ പോലും മോഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണ്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ ലൈംഗിക തൃഷ്ണകൾ അകലുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യസഖിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാകട്ടെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
കാരണം അവൾക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളിലും സാധുക്കൾ പരിത്യാഗം അഭ്യസിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കാമദേവൻ അവരെ പരീക്ഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഒരാളുടെ ആത്മപരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി അയാൾ എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ കുറിച്ച് മരണസമയത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടവരും. അപ്രകാരം വീണ്ടും ജനന ചക്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ഭൗതിക ജീവിത വശങ്ങൾ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരും. വിശ്വാമിത്രനെ പോലെയുള്ള ഒരു ശക്തനായ യോഗി പോലും മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇരയായി തീരുകയും ശകുന്തള ജനിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ മദനിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായി ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ഒരു സങ്കേതം കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും കാമത്തിനിരയായി തീരുകയില്ല. ശ്രീ യമുനാചാര്യർ ഇപ്രകാരം പാടുന്നു: യഥവതി മമ ചേത കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദേ നവനവരസദാമനി ഉദ്യതം തന്തുമാസി തദവതി പദ നാരീ സംഗമേ സ്മര്യമാനേ ഭവതി മുഖവികാര സുഷ്ടു നിഷ്ഠീവനം ച. എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ ഉത്സുകനായതിനു ശേഷം അങ്ങനെ നിത്യന്തനമായൊരു അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയുമായുള്ള സംഭോഗത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വിരക്തി തോന്നുന്നു. ആ ചിന്തയെ പോലും പുച്ഛിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുലശേഖര ആൾവാറ് പറയുന്നു അല്ലെ, തന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് കാമദേവൻ ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് പറയും അല്ലെ. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിലേ നീ പരമശിവനെ ഒരിക്കലേ അസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് കാമബാണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ വീഴ്ത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പരമശിവൻ തൃക്കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ ഭസ്മമാക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് നീ പാഠം പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കീഴടക്കാനായിട്ട് വന്നാൽ നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ചക്രം അയച്ചിട്ട് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയും. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഇവിടെ കൊടുക്കും. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ ചലനം കൊണ്ട് മാത്രം ലോകം കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന മഹാന്മാരെ പോലും തന്റെ വേർതിയിൽ നിർത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് തന്റെ തപശ്ചര്യകൾക്കും ഒക്കെ അധപതനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രൻ ആ തപസ് മുടക്കാനായിട്ട് മേനകയെ അയക്കുകയും ആ മേനകയുടെ ചലനങ്ങളിലും മറ്റും ആകൃഷ്ടനായിട്ട് തപസ്സിൽ ഭംഗം വരികയും അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയോട് ഒത്ത് 50 വർഷക്കാലം ജീവിക്കും. അതില് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, ശകുന്തള എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ തപസ്സൊക്കെ മുടങ്ങി ആ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് മേനകമല്ലേ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ, പോവാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ദൗത്യം തീർന്നു, എന്നെ ഇന്ദ്രൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അങ്ങയുടെ തപസ് മുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദൗത്യം. അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കോപിച്ച വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും കഠിന തപസ് ചെയ്യും, ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ എന്റെ തപസ്സിനെ ഇളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വീണ്ടും 10,000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ
വീണ്ടും വേറൊരു അപ്സരസിനെ അയച്ചു, ഒരു അമ്പയെ അയച്ചു. അങ്ങനെ ഈ പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ കാമത്തിന് വശപ്പെട്ടു. ആദ്യം കാമത്തിന് വശപ്പെട്ടു, ആ മേനകയുടെ കൂടെ കഴിക്കേണ്ട അതിലൊരു കുട്ടിയും വിചാരിച്ചു ഇനി ഈ തവണ ഞാൻ എന്തായാലും എത്ര വലിയ എന്താ പറയാ നൃത്തം ചെയ്താലും പാട്ട് പാടിയാലും ഒന്നും ഞാൻ മയങ്ങില്ല, എന്നെ ഒരിക്കലും വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കുറച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു. അവസാനം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ ശപിക്കുകയും അപ്സരസിനോട് നീ ഒരു കല്ലായി മാറട്ടെ. ഇപ്പോഴേ നേരത്തെ കാമം കൊണ്ട് തന്റെ തപശ്ശേരികൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ക്രോധം കൊണ്ട് തന്റെ തപശ്ശേരികളൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? കാമ, ക്രോധം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണം. എന്നാലും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? മദനമോഹനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. ആ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലും സൗന്ദര്യമുള്ളതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പോകുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കലും എയർപോർട്ടിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ധാരാളം ഭക്തന്മാർ പോയതിന്റെ കൂടെ ഒരു പുതിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്ര കൃഷ്ണാവതൃതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചില പ്രഭുപാദരെ ആദ്യമായിട്ട് ചില പ്രഭുപാദരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആദ്യം എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒക്കെ പോന്നു. അവരങ്ങനെ പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ പുതിയ ഭക്തൻ ആ സ്ത്രീ ആ എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയായിരുന്നു. ചില പ്രഭുപാദര് വന്നതറിഞ്ഞു. ചില പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രഭുപാദര് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അധികം ആ സ്ത്രീയെന്നും. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, ഒരംശം ഇത്ര മനോഹരമാണെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എത്ര മനോഹരനാണ്. അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അത്രയും ചെറിയൊരു അംശമായിട്ടുള്ള ഇത് നിനക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എത്ര സുന്ദരനാണ്. അതുപോലും പ്രഭുപാദരൊരു തമാശയായിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം, അതിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ളതെല്ലാം എന്റെ തേജസിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും കാമദേവനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ? കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ ശോഭം എന്ന് പറയുന്നു ബ്രഹ്മസം. കോടിക്കണക്കൻ കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കൂടി തോൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാമദേവൻ വന്നിട്ട് ഭക്തനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇതിനാണ് കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള മദനമോഹനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വീഴ്ച പറ്റി, ഇപ്പോഴും വീഴ്ച പറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? അമിതമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്നെ ഒരിക്കലും മായ പിടിക്കില്ല എന്നുള്ള അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ എപ്പോഴും മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും മായ പിടിക്കാൻ. അമിതമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇതും തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ സാധന ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ. പുറം മോടിയിൽ നമ്മൾ കുറെ വലിയ ഭക്തനാണെന്നൊക്കെ ധരിച്ച് സാധനയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മായയുടെ ഗണിയിൽ വീഴും. തീർച്ചയായിട്ടും പതനം സംഭവിക്കും. എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് പോലും വീഴ്ച പറ്റും. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റും. എന്നാൽ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മുന്നേയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് അത്ര കണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരൊക്കെ അത്രയും പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെ വേണമെങ്കിലും മായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു മായയെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മായയുടെ പിടിയിൽ കെണിയിൽ പെടുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഭക്തനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് രാമചന്ദ്രഖാൻ ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. ഉദ്ദേശം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയുമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു സ്ത്രീയോട്, എന്റെ നാമജപം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാം. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 192 റൗണ്ട് ഉള്ളൊരു 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് ജപിച്ചു തീർക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ക്ഷീണിതയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് തന്നെയാണ് ഹരിദാസ്, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നാമം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത് നാമം അത് പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ 1ാമത്തെ ദിവസം വന്നു, തിരിച്ചുപോയി. 2ാമത്തെ ദിവസം വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നാമം തിരിച്ചു. അവിടെ തുളസിയെ എന്താ പറയാ നമസ്കരിക്കും. 3ാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീ തന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. തുളസിയെ പരിക്കും. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മാല സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വൈഷ്ണവിയായിട്ട് മാറി. തന്റെ അനധികൃതമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വത്തും എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്തിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം മാറി, നമ്മളെ പോലെ വീടെടുത്തിട്ട് താമസിക്കുന്നവരെന്നല്ല ഗോസ്വാമിമാരുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവരെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലും മറ്റും കഴിയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിരുന്ന നാമം ജപിക്കും. എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, സ്ത്രീക്ക് കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം നീ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന്, എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് പോകാമായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ പോയില്ല നിനക്ക് കാരുണ്യം നൽകാൻ. പിന്നീട് ഒരിക്കലും സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ വരികയുണ്ടായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മുന്നിൽ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി മായാദേവി തന്നെയാണ്. ആ മായാദേവിയുടെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ വിജയിച്ചു. മായാദേവി അവസാനം പറയുകയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് അങ്ങ്, എനിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം നൽകണം, എനിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് മായാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ മായാദേവിക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു വരും. അവരെ ഏതൊരു മായാശക്തിയും പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെയാണ് മായാശക്തി, എന്നെ എന്നിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, മദന മോഹിനി ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദനമോഹനെയും മോഹിനിയായിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയും രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, അവരുടെ നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരാവട്ടെ മദനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനായി ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്ത ഒരു സങ്കേതം കണ്ടുപിടിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കലും കാമത്തിന് ഇരയായി തീരുകയില്ല. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാദേദാദരി ഭോഗി ഭോഗശയനേ നാരായണേ മാധവേ
ദേവേ ദേവകി നന്ദനായി സുരവരേ ചക്രായുധേശാർജി ലീലാശേഷ ജഗത് പ്രപഞ്ച ജഡരേ വിശ്വേശ്വരേ ശ്രീധരേ ഗോവിന്ദേ ഗുരുചിത്തവൃത്തി അജലാമനോസ്തികം വർത്തനേ. നിങ്ങളുടെ യജമാനനും പരിപാലകനുമായ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കൂ. അവിടുന്ന് നാരായണൻ എന്നും മാധവൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് അനന്തനും ശയിക്കുന്നു. ചക്രായുധവും ശാർഗം എന്ന വില്ലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദേവകിയുടെ ഓമന മകനും ദേവന്മാരുടെ നായകനുമാണ്. പശുക്കൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവരും ലക്ഷ്മീപതിയുമായ അദ്ദേഹം സ്വലീല എന്നോണം ഉദരത്തിൽ നിന്നും ആവിഷ്കൃതമായ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നേതാവാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു നന്മയാണ്? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുലശേഖര രാജാവ് സ്വന്തം മനസ്സിനോടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വായനക്കാരോട് അവരുടെ മനസ്സുകളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും വിവരിക്കുന്ന അസംഖ്യം നാമങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചു. ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രത്യേക രസം അഥവാ പ്രേമബന്ധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവരൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് അതിനെ സേവിക്കുന്നു. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെ വേണമെങ്കിലും സേവിച്ച് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനോട് ധീരോത്തമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മരണാസന്ന ദശയിൽ ആ ഭാവത്തെ സ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക ഉണ്ടായി. കൃഷ്ണന്റെ വീര സാഹസ ലീലകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. മോക്ഷദായകനായ കൃഷ്ണനാകട്ടെ ആ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അതിൽ ശുഭിതനായതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ ആക്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച തകർന്ന മുറിവുകളാൽ ശരീരത്തിൽ രക്തം പുരണ്ടു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കുലശേഖര രാജാവ് നമ്മോട് കൃഷ്ണന്റെ ഏകാഗ്രമായ സമാധി എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. യോഗികൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സമാധിയിലെത്താൻ യത്നിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് പ്രയാസമേറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് ഈ യോഗ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്തപ്പോൾ അർജുനൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. മധുസൂദന, അങ്ങ് വിവരിച്ചു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായ എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സ് ചഞ്ചലവും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ്. ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് അനായാസമായ ഭക്തിയോഗം ഏതൊരാൾക്കും വിജയകരമായി പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയും. വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. മറ്റു യോഗമാർഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അജ്ഞാതമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി കുലശേഖര രാജാവ് കരുതുന്നത്? കാരണം മറ്റു പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും എല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ അവസാനമില്ലാത്ത കെട്ടുപാടുകൾ കുറിക്കുന്നതുമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവരണത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. തന്ത്രങ്ങളാലും അനിയന്ത്രിതമായ കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും ഒരു സമയം മംഗളകരവും സന്തോഷപ്രദമായി തോന്നുന്നു, പിന്നീട് ദുരന്തമായി മാറും. പരമപുരുഷനെ തന്നെ ജീവാത്മാവും സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്, ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയിൽ ഒന്നു ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ ആകർഷിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രഭുപാദിക്ക് ശരി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്ത് പഠിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കയ്യില് ചാട്ടവാറ് വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അല്ലെ നിൽക്കുന്ന ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവസാന നിമിഷവും ആ രൂപം തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് യാത്രയായെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച്
നമ്മളിവിടെ സമാധാനമായിരുന്നിട്ട് റൂമില് എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം ശരിയായ രീതിയിൽ സ്മരിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയവും മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം പാർത്ഥസാരഥി രൂപം മാത്രം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാണ്ഡവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പിൻവശത്താണ്. എന്നാൽ കൗരവർ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന് നേർക്ക് നേർ പാർത്ഥസാരഥിക്ക് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നത് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ മറ്റുള്ളവരും. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷവും ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ തുളസിയുടെ ആൾവാറും പറയുന്നത് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് തന്റെ തന്നെ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ, കാമദേവൻ എന്നെ കീഴടക്കാനായിട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. വായനക്കാരായിട്ട് നമ്മളോടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അനേകം പേരുകളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ. നാദേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ആ ശ്ലോകത്തില് അത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നാദേ ദാദവി ഭോഗശയനേ നാരായണേ മാധവേ ദേവേ ദേവകി നന്ദനേ സുരവരേ ചക്രായുധേ ശാർമിണി ലീലാശേഷ ജഗത് പ്രപഞ്ച ജഡരേ വിശ്വേശ്വരേ ശ്രീധരേ ഗോവിന്ദേ കുരിശുദ്ധ വൃത്തിമജലാം അനൗസ്തുതിയും. നാദേ, നിങ്ങളുടെ നാഥനെയും, ദാദരി എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത്, ഭോഗി ശയനെ സർപ്പശരീരത്തിൽ ശയിക്കുന്നവൻ, നാരായണേ മാധവേ നാരായണനും മാധവനും അറിയപ്പെടുന്നു. ദേവകി നന്ദന, ദേവകിയുടെ പുത്രൻ. സുരവരെ, ദേവന്മാരുടെ നായകനായി. ചക്രായുധേ, ചക്രമായുധമായിട്ട്. ശാർഗിണി, ശാർഗരം എന്ന വില്ലുള്ളവൻ. ലീലാശേഷം, അതിരിട്ട ലീലകൾ ചെയ്യും. ജഗത് പ്രപഞ്ചം, പ്രപഞ്ചം ആവിഷ്കമായിട്ടുള്ളത്. ജഡരേ, വയറ്റി. ഈശ്വരേ, നീ എന്താവും. ശ്രീധരേ, ശ്രീയുടെ നാഥനായ. ഗോവിന്ദ, ഗോവിന്ദനെ. ഭഗവാന്റെ അനേക നാമങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാമങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള നാമങ്ങളാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ദേവകി നന്ദന എന്ന് പറയുന്നത്, യശോദാനന്ദന, ദേവകി നന്ദന. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് കാണാം. മായാപ്പൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാധാമാധവ്, രാധാശാംസി, രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാഗിരികാരി, ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ പേരിലാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയും. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേരുകളോട് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ നാമങ്ങളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഓർക്കാനും ആ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നന്മയുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഓർക്കുവാനും നാമങ്ങൾ ജപിക്കുവാനുമായിട്ടും പറയും. ശ്രീപ്രഭുപാദ് ഭാഗവതം 24-ാം ശ്ലോകം. നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Prabhupada, Jai Vendraj, Hare Krishna. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ.